آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں میں نوید انجم آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ضلع و شہر بھر نہایت دھوم دھام اور جوش عقیدت کے ساتھ منایا گیا ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا مہا پری نروان دن۔ مختلف تقاریب و سرگرمیاں منعقد، خراج عقیدت پیش۔ میونسپل کارپوریشن میں افرادی قوت کی کمی کو دور کرنے کے مقصد سے سابق فوجیوں کی بھرتی کا عمل کیا گیا شروع۔ ناگری متر پتھک میں شامل ہوں گے نئے تقرر یافتہ سابق فوجی۔ کارپوریشن کے مختلف اہم امور کو تیز رفتار بنانے کیا گیا اقدام۔ شہر میں امن و امان کی صورتحال مسلسل ہو رہی ہے زوال پذیر۔ ہرسول قتل معاملے کے بعد گینگ وار اور قتل کا ایک نیا معاملہ ہوا رونما۔ مصرواڑی میدان پر ایک مزدور پیشہ کو کر دیا گیا قتل۔ پولیس انتظامیہ کی کارکردگی پر شہریان اٹھانے لگے سوال۔ اور ایس ٹی ڈرائیور کی اوور ٹیکنگ کی اجلت سے جالنا روڈ پر بس کو پیش آیا حادثہ۔ کنٹینر سے ٹکرائی ایس ٹی کی بس، 7 مسافر زخمی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر و اطراف میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا مہا پری نروان دن دھوم دھام سے منایا گیا اور ڈاکٹر امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس سلسلے میں روایت کے مطابق بھڑکل گیٹ پر ابھیوادن کا پروگرام منعقد ہوا۔ حالانکہ بھڑکل گیٹ پر موجود ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے کی توسیع و تجدید کاری کے کاموں کے جاری ہونے کے سبب اس سال یہ پروگرام یونیورسٹی گیٹ کے سامنے موجود مجسمے پر منعقد کیے جانے کی تجویز انتظامیہ نے دی تھی۔ تاہم امبیڈکری جنتا نے اس کی مخالفت اور بھڑکل گیٹ ہی پر پروگرام منعقد کیے اور یہاں ڈاکٹر بابا صاحب کے علامتی پتلے کو لگا کر خراج عقیدت کا فیصلہ کیا گیا تھا اور بھڑکل گیٹ کی سنویدھان ادیش کے قریب بابا صاحب کے عارضی مجسمے پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त औरंगाबाद भडकल गेट येथे भीमशक्तीच्या वतीने आज सर्व भीमशक्तीच्या कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने व संघटनेच्या वतीने अभिवादन करण्यात येत आहे। اسی طرح مراٹھواڑہ لائبریری پریکٹیشنرز ایسوسی ایشن کی جانب سے بابا صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں مذکورہ ایسوسی ایشن اور وکیل سنگھ کے عہدیداران و کارکنان نے حاضر رہ کر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی طرح ضلع بھر سے بھی مہا پری نروان دن کے دھوم دھام اور عقیدت کے ساتھ منائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ جالنہ میں ڈاکٹر امبیڈکر کے مہا پری نروان دن کے موقع پر مختلف تنظیموں، اداروں اور سماج کی جانب سے مختلف سرگرمیاں منعقد کی گئیں۔ اس سلسلے میں فیس آف امبیڈکر موومنٹ کی جانب سے ایک بیاض ایک پین نامی مہم چلائی گئی۔ عیان ہے کہ مذکورہ موومنٹ کی جانب سے اس ابھیان کا یہ 10واں سال ہے۔ ضلع پریشد کے ایڈیشنل CEO شریش بنسوڑ کی رہنمائی میں یہ مہم علاقہ مستگڑھ سے چلائی گئی اور ایک پین ایک کاپی کی یہ تجویز کے ذریعے بابا صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہ جمع کردہ پین کاپیاں ضرورت مند طلباء تک پہنچائی جائیں گی۔ اس طرح کا اظہار خیال موومنٹ کے ونود فقیرہ واگھ نے کیا۔ اس مہم کے موقع پر سابق MLA کیلاش گورنٹیال، اروند چوہان، پولیس انسپکٹر SJ مانے نے حاضری لگائی اور مہم کی ستائش کی۔ बघा आज 6 डिसेंबरला आमचे फकीराबा यांचे चिरंजीव आणि त्यांची टीम वही आणि पेनचा कलेक्शन करतात आणि जिथं ज्या लोकांच्या कॅपॅसिटी नाही, ज्या शाळेत पालक मुलांना वही कॉपी देऊ शकत नाही अशा जगात ते वाटप करतात। चांगला उपक्रम ते राबवतात। मी मनापासून या वाघ परिवाराचा आणि त्यांच्या टीमला धन्यवाद। اسی طرح امبیڈکری سماج اور بھیم عقیدت مندوں نے پری نروان دن کی مناسبت سے مستگڑھ پر بابا صاحب کے مجسمے پر پہنچ کر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر مختلف سیاسی، سماجی قائدین اور تنظیموں کے ممبران و عہدیداران نے بھی بابا صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مہا پری نروان دن کے موقع پر جالنہ میں VBA کی جانب سے EVM مخالف دستخطی مہم چلائی گئی، جبکہ ڈاکٹر امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ عیان ہے کہ ضلع جالنہ میں بھی ونچت بہوجن اگھاڑی کی جانب سے EVM مخالف دستخطی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ مہم ریاست بھر 3 تا 16 دسمبر چلائی جا رہی ہے۔ 6 دسمبر کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مہا پری نروان دن کے موقع پر شہر کے علاقہ مستگڑھ پر واقع بابا صاحب کے مجسمے پر خراج عقیدت پیش کر کے ونچت بہوجن اگھاڑی عہدیداران و کارکنان نے EVM مشین کے خلاف دستخطی مہم چلائی۔ اس موقع پر VBA کے ضلع صدر ڈیوڈ گھمارے نے کہا کہ جالنہ اسمبلی انتخابات میں EVM کے سبب غیر متوقع نتائج آئے ہیں اور اس کے ذریعے ریاستی اسمبلی اور ریاست کی سیاست
से अपोजिशन का खात्मा करने की कोशिश की जा रही है। इसी तनाजुर में VBS सुप्रीमो प्रकाश अम्बेडकर ने EVM को नाकाबिल एतमाद करार देते हुए इसके खिलाफ अवामी बेदारी के लिए दस्तखती मुहिम चलाए जाने का ऐलान किया है। इसलिए जिला भर 16 दिसंबर तक ये मुहिम चलाई जाएगी। इस तरह का खुलासा घुमारे ने किया है। मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सर्व जनतेला त्या ठिकाणी आवाहन करतो की हा EVM घोटाळा मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकशाहीला धोकादायक आहे। लोकशाहीची डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या ठिकाणी मताचा अधिकार दिला, तिचा दुरुपयोग करत आहे। मतं चोरण्याचं काम ही मशीन करत आहे आणि या मशीनला हटवून त्या ठिकाणी बायलेटवर मतदान व्हावं ही आमची वंचित बहुजन आघाडीची त्या ठिकाणी मागणी आहे आणि म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी ही मोहीम सुरू केलेली आहे। या मोहिमेमध्ये सर्व जनतेने सामील व्हावं ही आमची त्या ठिकाणी मागणी आहे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में दरपेश अफरादी क़ुव्वत की कमी के पेश नज़र खानगी तर्ज पर यहाँ साबिक फ़ौजियों की भर्ती की जा रही है और इसी के पेश नज़र साबिक फ़ौजियों के इंटरव्यूज़ लिए गए। अफरादी क़ुव्वत की कमी को किसी हद तक पूरा करने के पेश नज़र साबिक फ़ौजियों को निजी तर्ज़-ए-कार के तहत तकर्रुरात देने की सरगर्मी का आगाज़ किया गया। मज़कूरा इंटरव्यू एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने लिए, जबकि इस मौके पर दीगर अफसरान में म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और नागरी मित्र पथक के चीफ महाजन भी मौजूद। बताया गया है कि इन साबिक फौजियों को भर्ती देकर नागरी मित्र पथक में शामिल किया जाएगा। इस नागरी पथक के जरिए शहर में प्लास्टिक बंदी, गैर कानूनी कब्जे जात हटाओ, रास्तों की तामीर और मरम्मत में हाइल रुकावटें दूर करने जैसे काम लिए जाएंगे। अयान रहे कि इस नागरी मित्र पथक के जरिए माजी में कोरोना दौरानिये में मास्क की पाबंदी और प्लास्टिक पाबंदी जैसी खिदमात ली गई थीं और इस पथक के जरिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अच्छा खासा महसूल भी हासिल हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और दो नायब वज़राए आला एकनाथ शिंदे व अजीत पवार के हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद रुकन असम्बली संजय शिरसाठ ने इस तकरीब और आइंदा हुकूमत के तर्ज़-ए-कार व दीगर उमूर पर कुछ इस तरह से रोशनी डाली। आइए देखते हैं क्या कहा शिरसाठ ने। महाराष्ट्रातील सर्व जनतेने प्रथमतः इतका मोठा शपथविधी सोहळा पाहिला। जवळपास 50 ते 60 हजार जनतेने या सोहळ्याचा आनंदही घेतला। जे सरकार त्यांना हवं होतं, माहितीचं सरकार येताना जे पाहायचं होतं, ते काल त्यांनी पाहिलं पण, अनुभवलं पण। आणि या शपथविधीला देशातील मोदी साहेबांसहित अनेक मान्यवर उपस्थित होते। जी शंका काही लोकांना होती की महायुतीमध्ये ऐन वेळेला काही बिघाडा होतोय का, एकनाथ शिंदे साहेब शपथविधी घेतील की नाही घेतील, त्या सर्व प्रश्नाची उत्तरं त्या शपथविधीच्या समारंभामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली। हे आलेलं सरकार 5 वर्ष किती मजबूतीने चालेल याची ग्वाही या सर्व मुख्यमंत्र्यांसहित सर्वांनी दिलेली आहे। म्हणून कालचा हा आनंद सोहळा ज्या लोकांनी पाहिला नाही, ज्याला आमंत्रित केल्यानंतरही आले नाही, ते दुर्दैवी लोकांस म्हणायला काही हरकत नाही। मी या सोहळ्याचा साक्षीदार म्हणून एक वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतोय। कालच शपथ झाल्याबरोबर देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी ज्या शिंदे साहेबांनी घोषणा केल्या होत्या किंवा ज्या योजना आणल्यात त्याची अंमलबजावणी चालू राहील असं स्पष्टपणे सांगितलं। म्हणून मुख्यमंत्री लाडक्या बहीण योजनेतून अंतर्गत जे काही 1500 रुपये दिले जायचे आता ते 2100 रुपये होणार आहेत। ही सर्वात आनंदाची बातमी कालच्या झालेल्या त्यांच्या प्रेसमध्ये त्यांनी सांगितली आहे। म्हणून कोणी कितीही टीका केली तरी या तिन्ही पक्षाचं असलेलं सरकार अत्यंत मजबूतीने आणि अत्यंत गतीने चालेल याबद्दल शंका नाही। विरोधक कोण काय बोलतं याच्याकडे आम्ही लक्ष देत नाही। आम्हाला काय दिवस लागले, कोणतं खातं कुणाकडे जाणार आहे याची चिंता त्यांना काय लागते। मला वाटतं सर्व आमचं आलबेला असताना यांच्यासारखे हे जे काही डोमकावळे आहेत त्यांना असं विरोधात बोलून नेमकं काय मिळतं मला माहीत नाही, परंतु यांनी असंच विरोधात बोलत राहावं। आम्ही आमचं काम करू। खाते वाटप असेल, शपथविधी असेल, देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी स्वतः सांगितलं की 11 ते 12च्या दरम्यान हा शपथविधी होणार आहे आणि त्याच्यानंतर सगळे खाते वाटप सुद्धा होतील। म्हणून आता चिंता आम्हाला त्याची राहिलेली नाही। आता विरोधकांनी काय करायची याची खरी चिंता आम्हाला सतवते। आम्ही काय करू याची चिंता तुम्ही करूच नका। सरकार मजबूतीने चालेल एवढं मात्र निश्चित। 3 अफराद के कत्ल के मुलजिम को जिला सेशन अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। साथ ही मुजरिम पर 40,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। मुजरिम का नाम 27 साला अक्षय जाधव साकिन मालवाड़ी सोलनापुर ताल्लुका पैठन बतलाया गया है।
शहर पैठन से करीबी मज़ाफ़ात जूना काविसान इलाके में अक्षय जाधव ने साल 2020 में 28 नवंबर को आधी रात के बाद घर में घुसकर 35 साल राजू उर्फ संभाजी नारायण निवारे, उसकी बीवी अश्विनी संभाजी निवारे और उनकी 9 साल मासूम बच्ची साइली को कत्ल कर दिया था। जबकि इस वारदात कत्ल में 7 साल का मासूम सोहम शदीद जख्मी हुआ था। मुलजिम ने उसके भी सर पर और गले पर वार किए थे, मगर खुशकिस्मती से सोहम बच गया था। वारदात के बाद कातिल अपना मोबाइल बंद करके 40 रोज फरार रहा और उसे तलाश करना पुलिस के लिए चैलेंज बन गया था। रियासत भर पुलिस की 5 नफरियां उसे तलाश कर रही थीं। मकामी जराइम शाख और उस वक्त के पैठन पुलिस थाना के इंस्पेक्टर किशोर पवार व मकामी पुलिस ने बिलाखिर उसे गिरफ्तार किया और मुकम्मल 40 रोज बाद आले कत्ल भी बरामद किया गया। इस वारदात के लिए 26 अफराद ने गवाही दी, जबकि अदालत में एडवोकेट शिरसाठ ने अपने माविनीन वकला एडवोकेट तेजस्वी माने और एडवोकेट दिलीप खंडागड़े के साथ अदालत में इस केस की पैरवी की थी। कत्ल की वजह यूं सामने आई कि राजू निवारे की भतीजी से मुलजिम को यकतरफा इश्क था और इस मामले के सबब मुलजिम को अपने अफराद खाना के साथ गाँव छोड़कर दूसरी जगह रिहाइश इख्तियार करनी पड़ी। इसी दौरान मुलजिम का भाई अचानक घर से लापता हो गया था और मुलजिम को इसकी गुमशुदगी का शुबा संभाजी पर था। दरियासना 29 अगस्त 2019 को लड़की की शिकायत पर मुलजिम के खिलाफ अगवा और इस्मत दरी का केस दाखिल हुआ था और इस इल्जाम पर मुलजिम जमानत पर बाहर था। इसी दौरान उसने फिर से लड़की का पीछा किया, जिसके सबब मुलजिम और संभाजी में तनाज़ा हुआ तो मुलजिम ने धमकी दी थी कि अब तुझे नहीं छोड़ेगा और बिलाखिर उसने अपनी धमकी की तकमील करते हुए मज़कूरा ख़ानदान पर तलवार और सत्तूर से हमला कर दिया और 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। अदालत ने मुलजिम को समाअत के बाद मुजरिम करार दिया और उम्र कैद की सज़ा के अलावा 40,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया है। जालना में नाजायज़ व मखरब अखलाक कामों के लिए कॉलेज के लड़के लड़कियों को अपने लॉज में कमरे किराए पर देने वाले कैफ़े पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक कॉलेज के लड़के लड़कियों को जिनसी आवारगी के लिए जालना के रेलवे स्टेशन रोड पर वाक़े जिंदल कॉम्प्लेक्स में फ़ी जोड़ फ़ी रूम 200 रुपये के हिसाब से पैसे लेकर कमरे फराहम किए जाने की इत्तला पुलिस को मिली तो कदीम जालना पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त इस कैफ़े सेंटर पर छापा मारा और तहकीकात की तो मालूम हुआ कि यहाँ 200 रुपये लेकर जिनसी आवारगी व नाजायज़ ताल्लुकात के लिए कंपार्टमेंट फराहम किए जाते हैं। पुलिस ने सेंटर से मुख्तलिफ साजो सामान जब्त कर लिए और फौजदार नियान देवनागरी की शिकायत पर मुलजिम शिवम गणेश भोटेकर के खिलाफ मुताल्लिका कई दफात के तहत कदीम जालना पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। मजीद तहकीकात फौजदार मोरे कर रहे हैं। बरोबर आहे। काल रोजी आमच्याकडे गोपनीय माहिती मिळाली होती। रेल्वे स्टेशन रोडवर जिंदल मार्केट म्हणून आहे आणि त्या मार्केटमध्ये 2 कंपार्टमेंट घेऊन डिलाइट कॅफे नावाचा कॅफे चालू आहे। मग तिथं आम्ही आमचे नागरे साहेब, मोरे साहेब यांनी वनवे साहेब ह्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट दिली तर तिथे 3 विद्यार्थिनी आणि 3-4 पुरुष हे असे त्या कॅफे मालकाने त्यांना बसायची सोय उपलब्ध करून देऊन त्यांना अश्लील चाळे करण्यासाठी संधी दिलेली होती। त्याच्यावर आम्ही तत्काळ त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि कारवाई केलेली आहे। फौजदारी दखलपात्र गुन्हा दाखल केलेला आहे। जालना रोड पर तेज रफ्तार कंटेनर और एसटी बस हादसे में 7 मुसाफिर जख्मी हो गए। बताया जाता है कि मज़कूरा कंटेनर और बस दोनों ही जालना की सिमत जा रहे थे। इसी दौरान बस के ड्राइवर ने कंटेनर से आगे निकलने की फिराक में कंटेनर को ओवरटेक किया, ताहम सही अंदाजा न कर पाया और पीछे से कंटेनर से भिड़ गया। इस हादसे में कंटेनर के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा, जबकि बस में सवार मुसाफिरों में 7 मुसाफिरों के जख्मी होने की इत्तला मिली है। यह हादसा जालना रोड पर सटाना फाटा के करीब पेश आया है। शहर में गैंगवार जैसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों का हरसूल कत्ल वाक़या ताज़ा ही था कि शहर के इलाके मिसरवाड़ी के एक मैदान में गुज़िश्ता रात फिर एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सिडको पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मिसरवाड़ी में वाक़े सिटी सेंटर के मैदान पर एक मजदूर पेशा को मामूली वजह पर कत्ल कर दिया गया। मैदान पर आए और मकतूल के कुछ जान पहचान ही के लोगों ने चाकू से वार करके उसे कत्ल कर दिया। मकतूल का नाम विकास दिनियान देव खड़गे बतलाया गया है, जबकि इसके साथ मौजूद उसका भांजा गौतम राजू जाधव भी इस हमले में जख्मी हुआ है और उसे घाटी अस्पताल में शरीक किए जाने की इत्तला मिली है। सिडको पुलिस थाना में वारदात का इंदराज कर लिया गया है, जबकि पुलिस मुलजिमीन को तलाश कर रही है। माझ्या मामाला मारहाण करत होते, त्यामुळे मला पण लागायला आहे। बंटी रगडे आरोपीचं नाव ते 15-16 ऑल फॅमिली बंटी रगडे, शुभम सातदिवे
वगैरे त्यांची पूर्ण फॅमिली, सतीश ढोबळे, हरीश लगामे, अजय हरीश लगामे। एटीएम मशीन फोड़ने की कोशिश करने वाले 2 मुलजिमीन को अंदरून 24 घंटे गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई MIDC वालूज पुलिस ने अंजाम दी है। वाज़ेह हो कि 3 दिसंबर को आधी रात के बाद रांजनगांव शेन पूंजी के HDFC ATM मशीन फोड़कर इसमें की रकम उड़ा ले जाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में MIDC वालूज पुलिस थाना के इंस्पेक्टर कृष्णा शिंदे की रहनुमाई में पुलिस ने मुस्तैदी से तफ्तीश की और 3 स्क्वाड के जरिए मुलजिमीन का सुराग लगाने की कार्रवाई की गई। PSI विलास वैष्णव और उनके साथ मुकर्रर स्क्वाड ने मज़कूरा वारदात के मुलजिमीन के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि मुलजिमीन रांजनगांव शेन पूंजी ही के रिहायशी हैं। उन पर मुसलसिल नज़र रखी गई और अंदरून 24 घंटे ही सुबह 10 बजे मुलजिम सरोज अमरनाथ तिवारी व श्री राम कुमार मुतवत्तिन ज़िला अमेठी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया है। पुलिस की इस मुस्तैदी पर उनकी सताइश की जा रही है। जवाहर नगर पुलिस ने ख़ातीन के मंगलसूत्र उचकने वाले 2 आदी मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इनके कब्ज़े से 9,65,000 रुपये की मालियत जब्त की गई है। शहर और ज़िला भर में कई मकामात पर मोटरसाइकिल पर जाकर ख़ातीन के मंगलसूत्र और गले के जेवर उचकने वाले 2 आदी उचकों को गिरफ्तार करने में जवाहर नगर पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने जब अपने तरीक़े तफ्तीश से पूछताछ की तो इन दोनों ने मुख्तलिफ मकामात पर ज़िला भर में अपनी करतूत अंजाम देने का इकबाल जुर्म कर लिया। दोनों के नाम अमोल वैजनाथ गुलाटे और वाल्मीकि गणेश शहाने बतलाए गए, जबकि इनकी तहवील से पुलिस ने 2 पहिया गाड़ियों समेत 9,65,000 रुपये मालियत का सामान बरामद किया है। तफसीलात के मुताबिक 21 अगस्त को सुबह 8:30 बजे के करीब मीनल देश पांडे नामी खातून शहर के गोल्डन केयर हॉस्पिटल के करीब पैदल जा रही थी कि पीछे से मोटरसाइकिल पर आए 2 अफराद ने उसके करीब गाड़ी लाकर उसके गले से ज़बरदस्ती मंगलसूत्र उचक लिया और फरार हो गए। खातून ने जवाहर नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मुलजिमीन को तलाश ही कर रही थी कि गुज़िश्ता रोज़ मुखबिर ने पुलिस को इतला दी कि मज़कूरा मुलजिम अमोल गुलाटे अपनी मां से मिलने जालना ज़िला जा रहा है। पुलिस ने इस आदी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और फिर दीगर कई मामलात पर से पर्दा उठा है। दोनों भी आदी जराइम पेशा हैं और इन पर 40 से ज़ायद केस दर्ज हैं। इस तरह की मालूमात हासिल हुई है। FIR क्रमांक 380/24 मध्ये आमची एक चेन स्नॅचिंग झाली होती। तो जवाहरनगर पोलीस स्टेशनची डिटेन्शन ब्रांचने CCTV तपासणी केल्यानंतर त्यांना निष्पन्न झाला की आरोपी अमोल गलाटे आणि मंगेश शहाणे त्यामध्ये इन्व्हॉल्व होते। बरेच दिवसापासून ते फरार होते। NPDA सुद्धा त्यांच्यावर जुलै महिन्यामध्ये 2024 मध्ये झाला होता। त्याच्यानंतर अनालिसिस केल्यानंतर त्यांना असं कळलं की तो आरोपी जालना जिल्ह्यामध्ये परतूर JMFC कोर्टकडून MCR केलेला आहे। तो त्यांनी इथून आपले कोर्ट आणि त्यांचे कोर्टमधून पत्रव्यवहार करून आरोपीला इथे ट्रान्सफर करून घेतला आणि आरोपी सध्या आमची कस्टडीमध्ये आहे। आतापर्यंत एकूण 11 ऑफेन्सेसची त्यांनी आमच्या समोर कबुली दिलेली आहे। त्यामध्ये 7 ऑफेन्सेस जवाहरनगरचे आहेत, 2 ऑफेन्स उस्मानपुराचे आहेत आणि 2 पुंडलिकनगरचे आहेत। आतापर्यंत 127 ग्राम गोल्डची रिकव्हरी त्यांनी आम्हाला दिलेली आहे। 2 बाईक सुद्धा आम्ही रिकव्हर केलेले आहे। हा जो आरोपी अमोल गलाटे आहे त्याच्यावर NPDA ऑलरेडी CP ऑफिसकडून ऑर्डर झालेला आहे त्याच्या। आता हे तपासमध्ये आम्ही आणखीन काय निष्पन्न होऊ शकते त्याचा शोध आमचा शोध चालू आहे। अमोल गलाटेवर 45चे वर ऑफेन्सेस दाखल झालेले आहेत आणि ते ऑफेन्सेस आपले शहरमध्ये आणि बाकी इतर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा दाखल झालेले आहेत। ऑफेन्सेस मेजरली रॉबरीचे प्रकारचे आहेत, चेन स्नॅचिंगचे प्रकारचे आहेत। तो आमची टीम खूप चांगली प्रकारे हे कारवाई केलेली आहे। त्यामध्ये इंचार्ज शर्माळे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली PSI खिलारे, ASI शिंगाणे, हेड कॉन्स्टेबल पवार, हेड कॉन्स्टेबल क्षीरसागर, हेड कॉन्स्टेबल बनकर आणि पोलीस कॉन्स्टेबल मारुती गोरे त्यांनी हे चांगलं काम केलेलं आहे। त्यासाठी मी सगळ्यांना अभिनंदन करतो। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ज़िला व शहर भर निहायत धूमधाम और जोश अक़ीदत के साथ मनाया गया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन। मुख्तलिफ तकारीब व सरगर्मियाँ मुनाक़िद, ख़िराज अक़ीदत पेश। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अफरादी क़ुव्वत की कमी को दूर करने के मकसद से साबिक़ फ़ौजियों की भर्ती का अमल किया गया शुरू। नागरी मित्र पथक में शामिल होंगे नए तकर्रुर याफ्ता साबिक़ फ़ौजी। कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ अहम उमूर को तेज़ रफ्तार बनाने किया गया इक़दाम।
शहर में अमन अमान की सूरत हाल मुसलसिल हो रही है जवाल पजीर। हरसूल कत्ल मामले के बाद गैंगवार और कत्ल का एक नया मामला हुआ रौनुमा। मिसरवाड़ी मैदान पर एक मजदूर पेशा को कर दिया गया कत्ल। पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर शहरियान उठाने लगे सवाल। और एसटी ड्राइवर की ओवरटेकिंग की उजलत से जालना रोड पर बस को पेश आया हादसा। कंटेनर से टकराई एसटी की बस, 7 मुसाफिर जख्मी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरें ख़त्म होती हैं। कल फिर मुलाकात होगी। मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।